نو ڈاؤٹ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ابھی آف کیمرہ اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے جو ہیڈ ہیں ہمارے نیوز کے ان سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک اسپیسیفک ایشو کو خاص طور پہ جو خط لکھا گیا ہے اس کو ڈسکس نہ کیا جائے یا کر لیا جائے کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے ہی ایک اس کی تردید بھی کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر میں فیصل جوزی صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ہاں جی ہم نے خط لکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جس پارٹی کو یہ خط لکھا گیا ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا جو اینڈ ہے ہمارے پاس اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی ڈسکشن بھی ہوئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ جب بھی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور مثبت ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی جلسہ ان کو یاد آ جاتا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی احتجاج یاد آ جاتا ہے. اور اگر ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم نے 8 فروری کو لاہور میں یہ جلسے کرنے تھے, ہم نے وہاں پہ جلوس کرنا تھا, ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی, تو اگر میں انتظامیہ کی جانب دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ہم کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہ رہے. دونوں کا پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن 19 فروری کو پاکستان میں بہت ہی سالوں کے بعد ایک بہت بڑا کرکٹ کا ایونٹ جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے. اور اگر میں صرف کرکٹ ایونٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ صرف کرکٹ ایونٹ نہیں ہے, وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ایک ایکٹیویٹی ہے جو پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے, جو پازیٹیو فیس ہے, جو اس کا ایک خوبصورت شکل ہے وہ پوری دنیا کو دکھائے گا. اور تمام کرکٹ پلئنگ کنٹریز جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور 19 فروری سے اگر وہ جو ہے وہ جس کا ایڈیشن جو ہے وہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے تو دوسری جانب اگر میں دیکھتا ہوں تحریک انصاف کی جانب سے 19 فروری کو ہی لانگ مارچ کی کال دے دی گئی ہے. ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پہ شفقت اوان صاحب جو کہ ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے. اس کے علاوہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جو ہے عبداللہ بھائی نے. عبداللہ صاحب جو ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ریپریزنٹیٹو ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے وقاص بٹ صاحب نے, جماعت اسلامی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اور ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے جو نیوز کے جو ہیڈ ہیں اعجاز ڈوگر صاحب, وہ بھی ہمیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. شفقت صاحب سب سے پہلے تو میرا کوسچن آپ سے ہے سر جی, جلسہ ثوابی میں ہی کیوں کر رہے ہیں سر؟ ہم تو اجازت مانگ رہے تھے مینار پاکستان پر, وہ اجازت نہیں ملی, پھر جلسہ کدھر کریں گے؟ اور سر کراچی, جی کراچی, کوئٹہ, کراچی کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ کریں گے. نہیں ابھی آپ نے کہا آپ نے لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے تو سر کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے سر؟ نہیں, لاہور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے؟ سر وہ تو میں نے آپ کو بتا سر انتظامیہ ہے. چلے سر میں پارٹی نہیں ہوں. میرا کوسچن یہ ہے کہ کراچی میں بھی جلسہ ہو سکتا تھا, بلوچستان میں بھی جلسہ ہو سکتا تھا, گلگت بلتستان میں بھی جلسہ ہو سکتا تھا, تو وائی اونلی ان ثوابی؟ اور صرف یہ کہنا ہے کہ لاہور میں ہمیں اجازت نہیں ملی لہٰذا ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں اجازت نہیں ملے گی تو ہم ثوابی بھی پاکستان کیسا ہے, لاہور بھی پاکستان کیسا ہے, اور کراچی بھی پاکستان کیسا ہے. جی جی, یا تو آپ یہ کہیں آپ نے کے پی کے سے باہر کہیں کرنے کی کوشش نہیں کی. بھائی ہم نے ایک لیگل وے اپنایا ہے. ہم نے لاہور میں جو پاکستان کا دل ہے وہاں پر انتظامیہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے دیا جائے, اور وہ ہمیں ریفیوز کر دیا گیا. تو ہم پاکستان ہی کے ایک اور حصے ثوابی جو پاکستان کا حصہ ہے اس میں جلسہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کی اسی چیز کو سر میں آگے لے کے چلتا ہوں. اعجاز ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیونکہ لاہور میں اجازت نہیں دی گئی تو لہٰذا ہم اس لیے ثوابی میں جا رہے ہیں کیونکہ ثوابی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی ہے. میرا کوسچن سر کچھ یہ تھا کہ کیونکہ سر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پورے کے پورے پاکستان میں چاروں صوبے گلگت بلتستان, کشمیر, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کی پینیٹریشن نہیں ہے. تو سر یہ پچھلے 1.5-2 سال سے جتنے بھی ان کے جلسے ہو رہے ہیں یا جلوس ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام صرف کے پی کے اندر ہو رہے ہیں. سر میرا ایکچوئل کوسچن سر یہ تھا, سر آپ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں سر, میں نے انڈیپینڈنٹ سر. وہ اس میں یہ ہے
کہ ایک تو ٹائمنگ کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی 2014 سے لے کے آج تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹائمنگ جب پاکستان میں کچھ نہ کچھ کوئی مہمان آ رہے ہوتے ہیں، کچھ معاشی طور پہ کچھ بہتر ہوتا ہے، کچھ ایگریمنٹ بزنس کے ہونے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی کرکٹ ٹیم کوئی اس طرح سے کوئی ڈیلیگیشنز آتے ہیں، سی پی سی کی کانفرنس بھی آ رہی ہے یہاں پہ جو بہت بڑی پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو، یہ میرا بھی شفقت صاحب سے یہ سوال ہوگا کہ ایسے کیوں ان کو یاد آتا ہے کہ تب بھی ہم نے جلسے جلوس اسٹرائک ہلا گلا تب ہی کرنا ہے. سیکنڈ جو آپ کا تھا ثوابی کا جلسہ، دیکھیں لاہور میں اجازت نہیں ملی تو لاہور میں دیکھیں یہاں پہ 2 بہت بڑے میجر ایونٹ ہو رہے ہیں، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کو ان کو اجازت نہیں دی گئی تو دوسری جگہ کر سکتے ہیں. اب کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. اب محترم شفقت صاحب جو ہے یہ ان کو یہ شاید علم میں ہے ان کے کہ ان کی پارٹی وہاں پہ کے پی کے میں 2-3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. ایک طرف تو سی ایم جو ہے وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر وہ پورا زور پوری سرکاری مشینری لگا رہے ہیں کہ میرا جلسہ ہر صورت میں بانی پی ٹی اے کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں اور کامیاب جلسہ کروں. دوسری طرف اگر جنید اکبر صاحب کی بات کروں جو ان کے ابھی صوبائی صدر بنائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہ ثوابی پہ 8 کروڑ روپیہ وہ لگا چکے ہیں. دوسرا اب انہوں نے آ کے ریکویسٹ کر لی ہے کہ اپنے کارکنان سے کہ فنڈز جاری کیے جائیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پارٹی کا بھی لیڈر کون ہے، کس طرف کارکنان نے جانا ہے، اور اس وقت ہی کیوں یہ جو میرا جواب لیجیے گا. جی شفقت صاحب بالکل سر. تو بات یہ ہے کہ اب ان کی جماعت جو ہے وہ 2 حصوں میں، تو کے پی کے اندر جو واضح فرق نظر آ رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور ثوابی کا، پہلے ان کو ایک جگہ پہ کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اب لاہور کو ہی فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر سیکنڈ یہ تھا کہ ان کا 8 فروری کا کہ 8 فروری میں جناب یوم سیاہ منانا ہے تو پھر وہ تو کے پی کے بھی آتی ہے 91 سیٹیں تو وہاں بھی ان کے پاس ہیں، پھر اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ چھوڑ دیں، وہاں پہ ریزائن کریں جیسے پہلے انہوں نے اسمبلیوں سے باہر چلے گئے تھے، اب بھی اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں. جی سر. جی شفقت صاحب ذرا کائنڈلی اس کو رسپونڈ کریں پھر اس کے بعد میں آگے آتا ہوں سر. جی سر. میں یہ اپنے بھائی جو غیر سیاسی کہہ رہے تھے اور پتہ نہیں اتنا بغض پی ٹی آئی کے خلاف تو شاید کسی سیاسی بندے کو بھی نہیں ہوگا. میں ان کو سر میں نالج کی بات کر رہا ہوں، میں سر نالج کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس الحمدللہ علم ہے. شفقت بھائی نالج ہے میرے پاس. شفقت بھائی کائنڈلی سر میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے 52 جلسے کیے ہیں اور پاکستان کے ہر حصے میں کیے ہیں. جب وہ جیل سے باہر تھے وہ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر جگہ پر جلسہ ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے. وہ 52 جلسے جو ہوئے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں کیے ہیں. اور آج بھی ہم ہر جگہ پر جلسہ کرنا یہ آپ کو بھول گیا ہے. ہم نے لاہور میں باہر اجازت مانگی اور ایک دفعہ میں کہیں میلے وہ مویشی منڈی جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ اجازت ملی، وہاں پہ جلسہ کیا. کراچی میں بھی جلسہ ہوا ہے. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جانی میں بھی کیا ہے، اسلام آباد میں بھی. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف کے پی وے میں کرتے ہیں. یہ نالج کی بات میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. اور باقی رہ گئی بات کہ ہر وقت پاکستان میں آخر ایک ملک ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ملک بھی ہے وہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی کسی وقت نہ ہو رہی ہو. اب جب بھی آپ نے جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے تو ملک میں کوئی ڈیلیگیشن. اب پچھلے دنوں میں امریکہ سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، کوئی بزنس مین ہے 10ویں 12ویں درجے کا. اب ان دنوں میں کوئی جلسہ جلوس کرتے تو یہ کہتے امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جی ہمارا. تو ایسے بھائی میرے جو بھی کوئی کنٹری ہوتا ہے اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں وہ وقت بتا دیں جب ملک سائلنٹ پہ ہوگا، جب ملک جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوگا اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس وقت کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جی صاحب ملک صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. وقاص بٹ صاحب ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے تو کیا یہ جو ابھی چل رہے ہیں انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سارے کے سارے جلسے کر رہے ہیں؟ سر آپ بھی تو سر ان کے ساتھ رہے ہیں اور آپ ابھی جو 8 فروری کا جسے انہوں نے یوم سیاہ کی بات کی ہے تو سر آپ کی جماعت جو ہے وہ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ سر آپ کا جو خاص طور پر کے پی کے چیپٹر جو ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک بھی الیکشن جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے نہیں لڑا، بلکہ اپریل 2013 میں اس وقت کے امیر سید منور حسن صاحب مرحوم ان کی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب اور اس طرح کے کچھ اکابرین تھے، ان کی کوئی بات چلی بھی تو خان صاحب نے ایک انفرادی ملاقات میں زمان پارک میں، یہ اپریل 2013 کی بات کر رہا ہوں، سید منور حسن صاحب کو بتایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑوں، لیکن مجھے فوج کہتی ہے
اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ تو شورا کے اندر اس پہ سر انہوں نے شاہ صاحب نے پوری بات پہنچا دی. اگر ایسی بات تھی تو اس کے بعد سر کے پی کے میں آپ ان کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت سازی کیوں کی؟ جی سر دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کی ہے یہ تو بالکل اس کے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں نا. مطلب ایک سائیڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے, اور دوسری جانب آپ نے سر ان کے ساتھ حکومت کے مزے بھی پورے لوٹے. سر یہ تو دیکھیں میں اب بات کچھ اور کر رہا ہوں سر, آپ خام خواہ جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا چارج شیٹ اپنے اوپر لے کے بیٹھ گئے سر. اچھا میں اس بات کا مختصر جواب دیتا ہوں تاکہ اصل ایشو پہ آئیں. سر ابھی آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی میں آپ کے ایک جملے میں جواب دیتا ہوں. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ 2013 سے لے کے جب وہاں حکومت بنی ہم نے الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف لڑا, ہم نے خود سے 6 سیٹیں لی. ڈن ہو گیا. اس وقت چونکہ اکثریت کس کے پاس تھی؟ پی ٹی آئی کے پاس تھی, اور انہی کو مینڈیٹ ملا, انہی کو حکومت کرنی چاہیے تھی, لیکن اس وقت ان کے پاس اتنی میجارٹی نہیں تھی کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکتے. پھر اس لیے جو امریکہ نے آپ کو منع کیا تھا, نہیں ہمیں نہیں منع کیا, آپ کو منع کیا نہیں ہمیں نہیں منع کیا, نہیں ہمیں نہیں منع کیا تھا, ہمیں نہ کوئی منع کر سکتا ہے, اور الحمدللہ لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے نہ جڑیں. اچھا ان کو منع کیا گیا تھا, ان کو منع کیا گیا تھا. اچھا یہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے فوج کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا, آپ جماعت اسلامی سے ایڈجسٹمنٹ نہ کریں. یہ میں بات مان سکتا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو آپ کو پتا بڑے دھڑلے والے, انہوں تو امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ بھائی بس, وہ سر بڑا ان کا مارکت الآراء ایک جملہ بھی تھا سر. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے وہ امریکہ کو؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا, اور انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لو جماعت اسلامی. اصل میں ان کے پاس چوائس نہیں تھی نا اس وقت. اس وقت یہ تھا کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اب ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت بھی ہماری بالکل راہیں جدا ہیں, لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کو اور ان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے, اور اگر فارم 45 کی بنیاد پر اس کا کمپائل کیا جاتا ہے الیکشن کا رزلٹ, تو فارم 47 پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہی زیادہ تعداد میں بالکل سر, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کراچی کے اندر ان کے پاس تو فارم 45 تو تھا ہی نہیں, تو انہوں نے آپ سے جماعت اسلامی سے اور ایون دوسرے جو بہت سارے حلقوں کے اندر, میری اس بات کی تائید جو ہے وہ اپنا ڈاکٹر صاحب کریں گے کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے فارم 45 مانگے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے وہ فارم 45 ہمیں دے دو, کیونکہ ہمارے پاس تو فارم 45 ہے نہیں, ہمارے پاس صرف فارم 47 ہے, تو لہٰذا ہم نے اس پہ جو ہے نا وہ کرنی ہے اپنا ریٹ دائر کرنی. سر ایم رائٹ اور رانگ؟ بالکل صحیح. جی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. پہلا تو ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کا ہوا. کراچی کے اندر ہماری 8 سیٹوں پہ شب خون مارا گیا, اور ایم کے ایم ایک بھی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. سر میں 8 فروری 2025 سر ہم 8 فروری 2025 پہ آ جائیں نا سر, 8 فروری 2025 پہ آ جائیں سر. اچھا اس پہ بات اسی کے بنیاد پہ چونکہ ہمارا بھی اس الیکشن کے اندر جو کراچی کے اندر مینڈیٹ تھا خاص طور پہ, اور جو ماگاکنڈ ڈویژن کے اندر 2 سیٹوں کے اوپر تھا, وہاں پہ ظاہر ہے ایک زیادتی ہوئی, لیکن اس وقت بھی چونکہ ہمارے ایک انٹرنل الیکشن پروسیس میں تھے نئے امیر کے لیے, بہرحال ہم نے جتنے بھی فورمز تھے ان پہ گئے ہیں. ابھی تک عدالتوں کے اندر ہماری اور الیکشن کمیشن کے اندر ہماری اس پہ پٹیشنز جاری ہیں. اب یہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے, اور ابھی تک نہ الیکشن کمیشن سے ہمیں انصاف مل رہا ہے نہ عدالتوں سے مل رہا ہے. اور بہرحال کل کا دن جو ہے وہ جماعت اسلامی نے اپنے طور پہ پلان کیا ہے کہ ہم یوم احتجاج منائیں گے, یوم سیاہ منائیں گے. ٹھیک ہے, اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں حکومت ہماری بنتی یا پی ٹی آئی کی بنتی, معاملہ یہ ہے جب اس ملک کا آئین جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, لوگوں کو حق رائے دہی دینے کی بات کرتا ہے, تو پھر اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی طرح سر اگر میں بات کروں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ریپرزینٹیٹو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افیکٹی ہیں, یا تحریک انصاف اگر کہتی ہے کہ وہ افیکٹی ہے, تو کراچی میں تو انہوں نے بھی بڑا دھڑلے سے الیکشن لڑا تھا, پنجاب میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا, لیکن کیونکہ ان کی زیادہ پینیٹریشن سندھ میں تھی, تو ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں سر, کیونکہ آپ بھی اگر اس حساب سے دیکھیں تو آپ بھی افیکٹی ہیں, جیسے جماعت اسلامی افیکٹی ہے, تحریک انصاف افیکٹی ہے, جے یو آئی جو ہے وہ بھی افیکٹی ہے. تو سر کیا آپ 8 فروری کی جو کال ہے, اور خاص طور پہ یہ جو گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں تمام کے تمام اپوزیشن پارٹیز کا, اس کے اندر سر آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ کی پارٹی کا سٹانس کیا ہے اس بارے میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سام بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ
पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठे होना चाहिए। और दूसरी बात 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह भट्ट साहब ने बात की है, वो फॉर्म 47 से के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है वो जाली मैंडेट हमेशा बनती है सर, वो बनती नहीं है, पहली दफा नहीं बनी सर, हमेशा बनती है, हमेशा फॉर्म 40 पहली दफा हम लोगों को बताया गया। उससे पहले सर देखिए फॉर्म 45 है, 46 है, 47 है, उसके बाद फॉर्म 12 भी है, फॉर्म 8 भी। हम बाकी फॉर्म्स के ऊपर जा क्यों नहीं रहे? हम सिर्फ फॉर्म 47 क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आती है हम उसके ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद भी तो सर 2 फॉर्म बनते हैं, कभी उस पर भी डिस्कस किया हमने कि नहीं किया? उस पर डिस्कशन भी हो जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमत मैंडेट इसको नहीं मिला, ये जो कुछ भी हुआ। तो आप शफकत साहब के साथ स्वाबी जलसे में जा रहे हैं कि? स्वाबी जलसे में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी इस बात पे आऊंगा। हमारी जो जमात है वो पाकिस्तान के लिए काम करने वाली जमात है, और हम ये जो टाइमिंग की बात आपने की है, टाइमिंग बड़ी इस वक्त जो है वो अहम है। और मैं समझता हूं कि जितना बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, और ये टाइम है कि हम अपने पाकिस्तान के ऊपर जितने लेबल हमारे ऊपर दहशतगर्दी के या दीगर चार्जेस लगे हुए हैं, हमारे पास एक बहुत अहम इवेंट आया है कि हम इसके साथ हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर आप तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी ठीक है। अवान साहब मेरा क्वेश्चन सर ये है, जैसे अभी जो इन्होंने बात की थी डोगर साहब ने, उन्होंने कहा था जुनैद अकबर साहब के बारे में उन्होंने बात की है। जब जुनैद साहब को पार्टी का सूबाई सदारत जब उनको दी गई थी तो उन्होंने बहुत जबरदस्त एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। आज के बाद हम कभी भी फंड्स के हवाले से, पैसों के हवाले से उनकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए तमाम के तमाम हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे लीडरान हैं, वो फंडिंग करें ताकि हम 8 फरवरी का जलसा जो है स्वाबे में कर सकें। और 2 दिन के बाद उन्होंने सरकार को जो है ना वो दरखास्त दे दी कि भाई 8 करोड़ रुपया होगा तो मैं जलसा कर सकूंगा, अदरवाइज मुझे जलसा नहीं कर सकता, मुझे 8 करोड़ रुपया रिलीज किया जाए। सर ये क्या हुआ? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई एप्लीकेशन दी है? अच्छा, आपके इल्म में नहीं है? सुन रहा हूं। तो आप सर जलसे में जा रहे, आप इस वक्त आई थिंक आप रास्ते में ही आप जलसे में जा रहे हैं सर? नहीं, मैं तो कहीं छुपा हुआ हूँ, मेरे घर पे रेड हो रहा है और कहीं साइड पर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो मैंने जलसे में कल जाना है, आज नहीं जाना। अच्छा, आप जलसे में कल जाएंगे, आप जलसे में कल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आप पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी की वजह से बिल्कुल छुप के बैठा हूं। बिल्कुल सर, जब ये तहरीक सर अभी जब ये 26वीं जो थी तरमीम जो थी, जब ये फ्लोट हो रही थी तो उस दौरान में मेरे ही एक सबका जो चैनल जहां पे मैं काम करता था, मेरे ही प्रोग्राम में सर आपने बात ये कही थी कि आपको अरबों रुपए की ऑफर हुई है एक वोट देने के लिए, और आप नहीं कहा था, मुझे 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है, उस पे आज भी स्टैंड करता हूं। अच्छा, 70 करोड़ की ऑफर हुई, ठीक हो गया। हाँ, लेकिन सर बात ये थी कि जब आप वो लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ ये बात कर रहे थे तो दूसरी साइड पे आपकी ही गुमशुदगी और आपको गायब करने की खबरें जो थी इंतहाई जोरों शोर से चल रही थी। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे मैं चलो नाम ले लेता हूं, पाकिस्तान के बहुत बड़ा मीडिया हाउस है जियो पे, उस पे एक प्रोग्राम के अंदर मेरे प्रोग्राम का क्लिप निकाल के उसमें चढ़ाया गया था कि एक तरफ देखे तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि इनके बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, अगवा हो गए हैं और ये तो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। तो सर कहीं अभी भी वैसी सिचुएशन तो नहीं है? मैं स्काइप पे आपसे प्रोग्राम कर रहा था, केपीके में बैठ के। हाँ, और वहां पे जी एक छुप के वहां से हमारे ना पीछे मेरे भट्टे का मुंशी उठा लिया और उसे जाके बयान दिलवाया कि जी मेरा भांजा जो है उसे पीटीआई ने गायब किया हुआ है, उसे बरामद किया जाए। ठीक हो गया आपका पॉइंट सर, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट। शफकत भाई, मुझे इसलिए आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप सर बड़ी सच्ची बातें कर देते हैं। डॉगर साहब, सर इनको तो पता ही नहीं इस बात का कि सर उन्होंने 8 करोड़ रुपए मांगा भी है सर। देखिए, ये तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ, एक एमएनए एक पार्टी की, और इनको ये नहीं पता कि हमारी पार्टी के अंदर 2 जलसे हो रहे हैं और क्या हो रहा है। ये तो फिर शफकत भाई आपको पता होना चाहिए था कि क्या हो रहा है वहां पे स्वाबी में, क्या हो रहा है और डेरा इस्माइल खान के अंदर क्या हो रहा है। तो जब आपको पता नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। पकड़ धकड़ की बात जहां तक आ गई, अब शफकत साहब अब इस पे पता नहीं अब किस हद तक सदाकत बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं हूँ साथ। चलो ठीक, वाकई पकड़ने की बात कर रहे हैं सर, चले हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, हम किसी और चीज पे आ जाते हैं। सर हमें ये कहा जा रहा है खासतौर पे, चले सर मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ। सर ये जो खतबाजी, सर एक 350 सफात का खत लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कहा गया कि जनाब ये तो व्हाइट पेपर है,
उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने हमें आगे बताया कि जनाब 6 निकाती खत भी लिख दिया और ओपन लेटर है। सर अगर ओपन लेटर था तो वो सर छपा ही नहीं, कहीं पे अखबार में नहीं आया, मुझ तक नहीं पहुंचा, मेरे जो न्यूज के जो हेड है हमारे, जो हमारे चैनल को जो हेड कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचा। डॉक्टर साहब आपके पास आया वो सर लेटर? जी मैंने तो नहीं देखा। अगर जवाब लेना है मैं बता देता हूँ। जी 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 सर। खान साहब लेटर लिखा है और वो उसको मान रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा है। अच्छा। और उसके पॉइंट भी सारे आप बता दिए हैं। अच्छा। अब खान साहब के पास तो नहीं है अंदर कागज पेंसिल के, वो अंदर से खत लिखेंगे। डेफिनेटली वो किसी बंदे को कहेंगे कि मेरी तरफ से ये आप पॉइंट लिख के भेजें। हाँ। ठीक है, और वो खत लिखा गया है और इतनी बड़ी एहतजाज कोई जेल में बैठा हुआ बंदा नहीं रिकॉर्ड करवा सकता जितना खान साहब ने करवाया है। ये रिकॉर्ड रहेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। जेल में बैठ के खान साहब ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, जो अभी जिस ये शफकत साहब से जो बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जी किसको हक नहीं है अपनी बात पहुंचाने का, अपनी आवाज बुलंद करने का, तो मैं इस पे एक छोटी सी चीज, इस पे मैं पॉइंट कमेंट लेना चाहूंगा अपना डोगर साहब का। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज जो है वो डोगर साहब की जो है गोश गुजार करना चाहूंगा कि सर एक फैमिली थी, एक साबक आर्मी ऑफिसर की, उसका बेटा सिविलियन, उसका बेटा था जो कि एक आईटी फर्म में जॉब करता था। उसने उस वक्त के साबक आर्मी चीफ, मैं नाम ले लेता हूं, बाजवा साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें उनको ये कहा गया था कि आपने पॉलिसीज की वजह से मुल्क जो है वो बहुत खराब हुआ है और उसके हालात काफी खराब हुए हैं, तो लिहाजा आप जो है अपने हालात को इस पे माफी मांगे या आप अपने आप को कम से कम रिपीट, आप यू शुड बी रिपेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उसके जवाब में सर क्या हुआ था कि वो उसका एक कहना तो नहीं चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो गया था, उसको पकड़ लिया, अपना गिरफ्तार किया गया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। और उसके बाद उसके जो फैमिली मेंबरान थे वो मुसलसल दरख्वास्त करते रहे कि यार इस बंदे को अडियाला जेल में जो है आप उसको ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो ये सारा कुछ जो था वो बानी तहरीक के जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनके दौरे हुकूमत के अंदर हुआ था। और अब जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो हर किस्म की आज़ादी हासिल है बतौर एक सिविलियन के। तो सर ये किस तरह आप देखते हैं, क्या ये खुला तजाद जो ये पेश कर रहे हैं हमारे सामने, अपने लिए मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू? सर दुरानी सर देखिए 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू वाइंड अप करूंगा। सबसे पहले बात तो ये है कि आवाज़ उठाने का हर इंसान को हक है। बिल्कुल। अगर उस बच्चे ने या जो भी था उसने लेटर लिखा था तो उसने कोई गलत लेटर नहीं लिखा था, उसको पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए थी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अभी मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके हवाले से मेरे साथ जो दोस्त बैठे हुए हैं, जमात इस्लामी से हैं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से है, ये पाकिस्तान की बका के लिए जमातें काम करने वाली। बिल्कुल सर, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। बात यह है कि नून लीग से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हो सकता है मुझे जब ज़ीर-ए-आला बनी हो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात हो, लेकिन बात यह है कि ये मेरे जो दोस्त साथ बैठे हुए हैं, अभी शफकत अवान साहब स्काइप पे थे, ये पाकिस्तान के अलावा हम हैं क्या? मैं क्या हूँ, दुरानी साहब आप क्या हैं, भट्ट साहब क्या है, अब्दुल्ला साहब क्या है? कुछ भी नहीं है। हम गुलाम होते अगर पाकिस्तान आजाद ना होता। अगर पाकिस्तान की बका के लिए अगर काम हो रहा है इस वक्त, अगर पाकिस्तान की मईशत के लिए काम हो रहा है, पाकिस्तान को दोबारा से जिस तरह फरमाया रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो बैरूनी एजेंडा, वहां पे बलूचिस्तान और केपीके के अंदर बैरूनी मामला मुदाखलत बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर आपकी आर्म फोर्सेस वहां पे दहशतगर्दों के खिलाफ शहादतें भी ले रही है और उनको खारिज जो है उनको जहन्नम हासिल भी कर रही है, तो फिर हम क्यों ऐसे मौके पे टारगेट करते हैं जब पाकिस्तान की मईशत आगे जा रही होती है, जब पाकिस्तान में बेहतरी आ रही होती है? तो मुझे नहीं समझ आई। देखिए मेरी भी हमदर्दियां जो है हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले हो, लेकिन ऐसी पॉलिसियां, इखलाकियात की धज्जियां किस दौर में ज्यादा उड़ाई गई? पीटीए के दौर में। अभी आज की बात कर ले कि देखें जब दफा 144 नाफिज है कि आप दीवारों के ऊपर नहीं लिख सकते, वॉल चॉकिंग नहीं करते, खूबसूरत बनाना है, तो आपके जितने नहर के अंडरपास है जाके देखें, मैंने वीडियो भी दी है अभी, वहां देखें जाके किस तरह की वहां पे इंतशार वाली बातें की गई है। तो मुझे नहीं समझ आई कि सियासी जमात क्या कर रही है। सर आपकी बात मैं काट रहा हूं, बल्कि ये कह लें मैं इसमें गिरा लगा रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं तकरीबन 5 अंडरपासेस में से गुजरा हूं, वहां पे बाकायदा तौर पे जो मेरे और आप जैसे जो लोग थे, या हो सकता है सरकारी इदारे के किसी मुलाजिम होंगे, वो बाकायदा तौर पे उन दीवारों को साफ कर रहे थे, वो जो वॉल चॉकिंग की गई हुई थी, और मैंने 2-3 उसमें से नारे पढ़े हैं और इंतशार वाले नारे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर
खुदा ना खास्ता किसी किस्म का अगर ये कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले हमारे भाई ये कहते हैं, मैं असली आपकी बात को सर जी प्लीज कि अगर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर सख्ती की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये वो ही हथौड़ा है, ये वो कुल्हाड़ा है जो कि उन्होंने अपने पांव के ऊपर खुद मारा है। अच्छा जी, अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर के अंदर या लाहौर के जो इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोई पकड़ धकड़ नहीं है। कोई वहाँ पे दूर दराज इलाकों में हो तो मुझे नहीं पता। लाहौर के अंदर आपकी टोटल जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है। यहाँ पे क्रिकेट टीमें आई हुई हैं, वहाँ पे लगा हुआ है। आपकी कॉन्फ्रेंस कल से स्टार्ट होने जा रही है, वहाँ पे लगे हुए हैं। कोई पकड़ धकड़ किसी किस्म की नहीं हो रही। आप जाके सड़क के ऊपर कोई हल्ला गुल्ला करेगा तो उसके हाथ गले में तो फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे, डेफिनेटली उसको रोका जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारी मासूमाना हमदर्दियां जरूर हो सकती हैं कि आप जिस तरह अभी अब्दुल्ला साहब ने बताया कि पहले वो फैसला कर लें उनकी समत क्या है, उन्होंने जाना किस तरफ है, मुज़ाकरात करने हैं या लड़ना है। तो लड़ाई इस वक्त जो है वो दुरानी साहब, वो लड़ाई किसी फर्दे वहाद से नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी इस वक्त। पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ थोड़ी सी एक एग्जांपल कोट करूंगा कि जब पीडीएम का दौर था तो पीरोवाल में एक ज़रई रकबे का जो है इफ्तिताह किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। लकीली मैं भी उसमें था, कुछ 7-8 जर्नलिस्ट थे, वहां पे कैमरा अलाउ नहीं था। तो जो एक स्पीच फर्स्ट टाइम मैंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो तकरीर सुनी थी, यकीन कीजिए मुझे उस दिन, मैं उससे पहले पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा था, पाकिस्तान से भागना चाह रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान में मुआशियत जो है, देखिए ये भी एक मुआशियत को संभालना भी ऐसे ही जैसे बॉर्डर को कंट्रोल करना है, तो फूड सिक्योरिटी भी तो करनी है ना। वो मुझे इस वक्त यकीन होगा कि पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इसमें बहुत सारी खूबती आएंगी। मुझे जमात इस्लामी वालों से यहाँ मैं यू टर्न लूंगा, थोड़ा सा गिला है कि इनके साथ बिल्कुल इनका मैंडेट चोरी हुआ कराची के अंदर, बहुत धांधली हुई इनके साथ। लेकिन इन्होंने जब एहतजाज कॉल दी बिजली के बिलों के ऊपर, तो फिर कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी जब अवाम इनके साथ निकल पड़ी थी। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनका नून लीग से भी ताल्लुक था, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक था। वो पाकिस्तान के लिए इनको खाने भी पहुंचा रहे थे, वहां पानी की बोतलें भी दे रहे थे, चने भी दे रहे थे। फिर इन्होंने सबको मायूस करके घर में चले गए। अवाम तो इनके साथ थी। अब बिल्कुल सही, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नाज़रीन, आपने हमारे तमाम के तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी गुफ्तगू सुनी, सियासी गुफ्तगू भी सुनी, और आपने तज्जिया जो था डोगर साहब का आपने वो भी सुना। लेकिन बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हो। जब हम अपनी चीज़ों को, अपने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे तमाम मसाइल, किस्म की चीज़ें हल होना शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, यहाँ पे हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक, वो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो हमारा इस वक्त जो इशू है, या आप ये कह सकते हैं हमारा जो टॉपिक है इस वक्त का, उसमें बेसिकली हम ये देखेंगे, ये बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और पाकिस्तान के गिरदोनवा में होने वाले कुछ ऐसे वाकयात जो हैं, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, इंडिया में हो, कश्मीर में हो या ईरान में हो, उनका पाकिस्तान के मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की मौशरत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या किस किस्म की चीजें जो है उसमें रूनुमा हो सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो इंटरनेशनल जो अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, और खासतौर पे अगर मैं पूरी दुनिया के चौधराहट की बात करता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ एक ना ढोल बजाया है, बल्कि उन्होंने जो शोर मचाया है उसके पे भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो उनकी जो स्टेटमेंट आई है गजा के हवाले से, उस पर भी आप देखेंगे। और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो उम्मत का एक दर्द रखने वाले लोग हैं, उनसे भी हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो पहली बात जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के ऊपर, और उसके लिए हमें गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। कैसे मजाज हैं आपके? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के ऊपर सर, तो सर ये कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जो हमारी साबका जो हुकूमत थी उस दौर में सी पैक की को वजह बना के किसी एक स्पेसिफिक एक लॉबी को खुश करने के लिए सी पैक को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसको सीज कर दिया गया, और ताकि उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो चुकी थी उसको डेड कर दिया जाए, चाइना को मौशी मैदान के ऊपर या माशियात के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो जिस वजह से चाइना जो था, जो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है, और आज से नहीं वो डे फर्स्ट से पाकिस्तान का दोस्त है, तो वो जो दरमियान में जो दरार आ गई थी, जो एक दरमियान में बहुत बड़ा खलीज आ गया था, उसको पूरा करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जो थी वो
तमाम तर बोझ था वो अपने अपने नातवा और बुजुर्ग कंधों पे उठा लिया था। तो आप क्या समझते हैं कि सर ये सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त है सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक जुमला ये कह दूं मोहतरम ट्रम्प साहब के बारे में कि बिल्कुल वो इस वक्त गांव के चौधरी वाला रोल जो है वो अदा कर रहे हैं और बड़े ही सख्त और मूड में हैं। हर तरफ उनकी मईशत के हवाले से ट्रेड वॉर्स जिसको बोलते हैं वो चल रही है, चाहे कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे चीन हो, ठीक है ना जी। और हर तरफ वो धमकियां दे रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ी बात यह है कि यूएसएड के जितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो इसका रुक गए हैं और 3 महीने तक तो ये फंडिंग रुकी रहेगी। बाकी देखते हैं वो एक एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे कि क्या है। जितने एनजीओ यहाँ पे थी और जितने थिंक टैंक और खासकर मीडिया के प्रोग्राम जो यूएसएड से बहुत मुस्तफीद हो रहे थे कितनी दहाइयों से, ठीक है ना जी। क्योंकि यूएसएड मेरी नजर में एक कवर है अमेरिका का पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हमारे स्पीयर एक्टिविटी है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो और इस तरह के जो प्राइवेट इदारे भी हैं उनमें पेनिट्रेट करने के बहुत बड़ा उनका एक ये तरीकाकार था। एक तो वक्त वो भी था, मुझे याद है जब अमेरिका के कौंसल जनरल लाहौर में ब्रायन हंट जनाब वो वेस्ट कोट शलवार पहन के हर दूसरे दिन वो साउथ पंजाब में गए होते थे और क्या कर रहे थे वहां पे साउथ पंजाब में। वो जितने ये जो बड़े बड़े अपना ये बुजुर्गान दीन है और इनके वो जो श्राइन्स हैं गद्दी नशीन के सारे साउथ पंजाब में, वहां पे फंडिंग करते हैं कि जी उनकी बिल्डिंग्स को हम इम्प्रूव करेंगे। बाहर चलो ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी डीप पेनिट्रेशन थी और अभी भी है यूएसएड की। जाहिर बात है वो तमाम इदारे भी परेशान है, मैं नाम नहीं लेता हूँ जिनको जिनकी फंडिंग जो है अब रुक गई है, खासकर मैं एनजीओ के वाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे देखिए, जहां तक चाइना की चीन पाकिस्तान के ताल्लुक है, बिल्कुल देखिए पाकिस्तान तो पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और मुहसिन नकवी साहब ये ज्यादातर 3-4 वजीर हैं अपना सिंध गवर्नमेंट के, जी सिंध गवर्नमेंट जो कि जरदारी साहब की बहुत नजदीक है, शर्जील इमाम मेमन साहब उनके साथ है सर। जी जी बिल्कुल। देखिए बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सीपैक का जो बेसिक एमओयू साइन हुआ था आज से 15-20 साल पहले वो जरदारी साहब के दौर में साइन हुआ था। तो अब देखिए हमने ऑन ग्राउंड में 15 साल में देख लें कितनी डेवलपमेंट है। गवादर एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो गया, गवादर पोर्ट जो है उतना एक्टिव नहीं है, नहीं चल रहा जिस तरह की चलना चाहिए उसको। और उस सीपैक की बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बलूचिस्तान में बहुत बन गया है, लेकिन मसला इसका चीन पाकिस्तान से ज्यादा है। वो शायद सीपैक भी है क्योंकि सीपैक चल नहीं रहा सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, लेकिन ज्यादा इश्यू है कि जो चाइनीज के ऊपर वर्कर्स पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे केपी हो, चाहे वो हमारे नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे ये डैम भाषा डैम दस्तू बन रहे हैं वहाँ पे चाइनीज बड़े तादाद में काम कर रहे हैं, उन पे जो दहशतगर्दी हमले हुए और जिसमें वो हालात हुए हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में एक बहुत बड़े स्ट्रेन हुए वो ताल्लुकात। और इस हद तक कि चाइनीज ने कहा कि ये अच्छा अगर आप इनको सिक्योरिटी को लुक आफ्टर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अपने लोग भेजते हैं, अपने सिक्योरिटी एहलकार भेजते हैं। बात यहाँ तक भी सुनी गई है कि वो कहते हैं गवादर में हम भेजेंगे अपनी चाइनीज पीएलए आर्मी जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी, हम उसके बंदे जो है वहां पे तैनात करेंगे अगर आप लोग जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकते गवादर में। तो ये अभी मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान की बात बनता है कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं आप लोगों को सिक्योरिटी देने का। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है, देखते हैं वो किस तरह हल होता है। सीपैक पे 2 पे बिल्कुल वो राजी हो गया, जो आगे वाले प्रोजेक्ट है वो करेंगे चाइनीज जो है। लेकिन बात यह है कि हम तो ये कहते हैं, बल्कि लेटेस्ट खबर तो ये आई है कि आज की खबर की चाइनीज ने कहा कि हम आपको तैयार हैं, आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये जो ऐसे दहशतगर्द बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं आप पर भी और हम पर भी, हम आपके साथ उनके बारे में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि चीन जो है आपका अफगानिस्तान में बड़े स्टेक्स हैं, वहां पे मिनरल डेवलपमेंट। सर यहाँ पे सर काइंडली मैं अगर चीज ऐड कर लूं सर, जिस तरह भी आपने बात की है कि वो चाइना ने ये कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए की जानिब से जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो चाहे वो पाकिस्तान का जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो या चाइना का जो इंटरेस्ट है उस पर करे। तो सर अगर ऐसी बात है तो क्या सर इसके अंदर फिर कुछ जो ईरान का जो एलिमेंट है
सर वो भी हिट होगा, और अगर आप दूसरी जानब देखते हैं तो डीएलए को जो मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो जो है वो भारत की जानब से भी तो मिल रही है, तो क्या इन दोनों को चाइना जो है इन दोनों ममालिक को सर शटअप कॉल दे सकता है? मेरा ख्याल है कि अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट ये भी मैंने पढ़ी है आज या कल कि चाइनीज ने कहा कि हम आपको बीएलए के खिलाफ ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है जो इंडियंस उसको फंड कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ जो है आपको सपोर्ट करेंगे, और हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं जो इंडियंस फंड कर रहे हैं अपना बीएलए को और बाकी दहशतगर्द ग्रुपों को बलूचिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इस विजिट के नतीजे में जो इंटीरियर मिनिस्टर भी गए, उन्होंने भी पूरी ब्रीफिंग दी है वहां पे चाइनीज टॉप ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी के मामलात पे, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ना कोई बेहतरी जो है वो आएगी। लेकिन एक लेटेस्ट खबर मैं आपसे शेयर कर लूं कि आज ही आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। देखिए हमारे इतने वसी ताल्लुकात हैं चाइनीज के साथ कि एक तरफ वो सैंडक से वो तांबा कॉपर जो है उसकी माइनिंग हो रही है कितनी एक डेढ़ बल्कि 2 दहाइयों से मेरे ख्याल वो हो रही है। बिल्कुल सर। और उसके बाद सिक्योरिटी में कोऑपरेशन आपको पता है कितने क्लोज है। अब तो J-31 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बिल्कुल है सर, जो कि चाइनीज एयरफोर्स में अभी इंडक्ट हुआ है, वो पाकिस्तान में आने की वो तैयारी कर रहे हैं। J-10 पहले आ चुका है, JF-17 पहले जॉइंट प्रोडक्शन चल रही है। उससे पहले जो थंडर जो था वो तो बल्कि हमने तो थंडर जो है वो तो अपना सेल आउट भी करना शुरू कर दिया पाकिस्तान का मेक के तौर पे। JF-17 थंडर जो है उसकी तो बड़ी इंटरनेशनल मार्केटिंग भी हो रही है, बाकी काफी ममालिक उसमें इंटरेस्ट भी लिया जा रहा है। अब तो ये है कि वो चाइनीज से अभी हाल ही में अटैक सबमरीन जो है वो आई है, तो बड़ी भरपूर कोऑपरेशन है। तो इतनी लेवल की डाइवर्सिटी हमारी कोऑपरेशन में कि अब आप और सीपैक गवादर पोर्ट वो तो पता ही है कि अब आज की खबर ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि गवादर के अंदर ये अब मैं डोंकी कहूँ या खोता कहूँ क्या कहूँ, डोंकीज की बात तो एक ही है सर। सर ये तो वही बात हुई ना कि आपका कुत्ता कुत्ता हमारा, ये नहीं कि आपका कुत्ता टॉमी मेरा कुत्ता कुत्ता है, तो सर चाहे डोंकी कह लें चाहे खोता कह लें, बात तो सर एक ही है ना। हाँ देखिए वो डोंकीज चले कह देते हैं, ज्यादा रिस्पेक्टेबल वर्ड है, थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाए कि डोंकीज की वहां पे एक वो फैक्ट्री खुल गई है जो, क्योंकि चाइना में पिछले कई सालों से उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि पाकिस्तान में ये जो डोंकीज हैं वो उनको जरूरत पड़ती है मेडिसिन में उनके, और ये और किस्म के मामलात में। सर बिल्कुल ठीक है, वो खा ले सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो हो गया हमारा चाइना और उसका। सर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी सर। जी सर आपका पॉइंट आ गया सर। आप पॉइंट पूरा नहीं कर। जी पूरी जो फैक्ट्री लगी है, जो प्रोडक्शन शुरू हो गई है डोंकी के गोश्त की, हड्डियों की और खाल की, जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और चाइनीज कंपनी चाइना लेके जाएगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट होगी जो कि हमें पहले पता नहीं था, ये आज की खबर नहीं सर। ये आज की खबर सर नो डाउट है, लेकिन सर आप ये देखें कि जो साबिक हमारी जो वजीर आजम थे इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर जो था काम भी करवाया था, या उनके दौरे हुकूमत के अंदर ये बाकायदा तौर पे बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ से ये जो है जो डोंकी मीट और डोंकी की जो स्किन है उसको एक्सपोर्ट करने का। उसके साथ साथ उन्होंने भंग की भी बात की थी। जी बिल्कुल। अच्छा सर ये तो हो गया, लेकिन सर एक्चुअल जो प्रॉब्लम ये था कि जो भी हमारे इश्यूज थे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं, आइदर ये प्रॉपरली ब्रिज बन चुके हैं या इट विल टेक सम टाइम सर टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस अगेन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। देखिए जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो तकरीबन 10 मरतबा उन्होंने चीन का दौरा किया था। जब सर हम लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि इन्होंने शायद इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है वहां पे, इन्होंने अपनी कोई फैक्ट्रीज लगाई हुई है, इनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, लेकिन नहीं। लेकिन जरदारी साहब जो है अगर इस स्टेज के ऊपर आपने देखा है कि उनकी हेल्थ इश्यूज सामने आए हैं, जब हम उनकी अल्लाह उनको फेर दे जब वो चीन गए हैं, तो लेकिन फिर भी बड़ी उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। तो जरदारी साहब हो सकता है कि आपको पता है मुफाहमत के बादशाह उनको कहा जाता है, तो चाइनीज ने उनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया है, तो आई एम श्योर समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल ठीक, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है। तो जरदारी साहब कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम कहेंगे, वो अलग बात है कि सिंध में के हवाले से वो काफी एमओयू हुए वहां पे चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट के लिए, चाइनीज वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उसका प्रोजेक्ट लगाने में, और एक दो कोई मामला में चाइनीज जो है वो वहां पे उनको वो लाना चाह रहे हैं सिंध में। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, सिंध तरक्की करता है तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। डेफिनेटली पाकिस्तान का कोई भी सूबा तरक्की करेगा, इट मींस के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अच्छा सर दूसरी मेरा अब यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है सर, अफगानिस्तान का सर जो इशू है वहां पे मुसलसल जो हम खबरें सुनते आ रहे हैं कि उनकी आपस में जो है वो फूट पड़ चुकी है,
اور بلکہ جو ان کے نمائندے تھے اور خاص طور پر جو سپوکس پرسن تھے، اگر میں ان کی بات کرتا ہوں تو ستاکزئی صاحب نے جو یہ کہا کہ خواتین کی تعلیم پر اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایسی پابندی کسی کی جو ہے وہ ذاتی خواہش سمجھ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اور پتہ لگا کہ شاید وہ شہادت چلے گئے. اور اس سے پہلے بھی اگر میں دیکھتا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو بیمار ہوں کرونا کی وجہ سے، آج کل انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے کرونا ہو گیا، وہ گھر میں ہے، لیکن وہ پتہ لگا کہ وہ تو کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ گئے تھے مسقط گئے تھے، قطر گئے تھے، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. اور اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو جس طرح ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی ٹرمپ کے حوالے سے، جب سے ٹرمپ گورنمنٹ یا ٹرمپ رجیم جو ہے انہوں نے افغانستان کے تمام فنڈز جو تھے وہ سیز کر لیے ہیں، وہاں پہ تو بہت برے حالات ہو گئے. ان کی اکانومی جو ایک وقت میں پاکستان کے اندر اسپیسیفک ایک جو سیاسی جماعت کے لوگ یہ کہتے تھے، اور بلکہ ہمارا جو ہمسایہ بھارت ہے وہ بھی ہمیں انہی کی شے کے اوپر ہمیں یہ باتیں سناتا تھا کہ جناب آپ سے اچھی تو اکانومی افغانستان کی ہے، اور وہ تو سر ایک دن بھی نہیں لگا اور گڑم کر کے نیچے گر گئی. اب تو لوگوں کے پاس پیسے اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں، یا یہ جو سردیاں بھی وہاں پہ گزر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سر افغانستان کی سردی انتہائی سخت اور انتہائی خشک سردی ہوتی ہے، اور وہاں پہ یا وہ لکڑی جلا لیں گے یا پھر وہ کھانا کھا لیں گے. اور وہاں پہ جو اس وقت ہمیں جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں، بلکہ کل ہی میری وہاں پہ ایک جو ان کے صحافی ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، یوسف زئی صاحب، میں پورا نام نہیں لیتا، تھوڑا اچھا نہیں لگتا، تو ہاں ان کا قبیلہ بتا دیتا ہوں، یوسف زئی صاحب کا. تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت یہاں پہ خانہ جنگی پھوٹ سکتی ہے. تو اگر سر خدا نہ خواستہ وہاں پہ خانہ جنگی پھوٹ جائے تو سر سارا کا سارا ملبہ کس پہ پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ افغان طالبان گورنمنٹ کی اپنا کرنا ہے، جو کچھ اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان سے پہلے بے وفائی کی، پاکستان کی پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپا. وہ کیسے کہ یہ مختلف جو وہاں پہ دہشت گرد گروپ ہے، ٹی ٹی پی، خارجی اور یہ تمام لوگ، ان کو انہوں نے وہ $7 ارب کے وہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے ہمیں واپس دیں، وہ انہوں نے ان لوگوں کو دے دیا. اور جو پاکستان پہ پاکستان کی شہری، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف کے پی اور بلوچستان استعمال ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں جرم ہے جو کہ انہوں نے کمٹ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر بالکل اب وہ سابق نارتھرن الائنس جو ہوتا تھا احمد شاہ مسعود والا، اس کا بیٹا نارتھرن ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے اب وہ ایک اور فرنٹ کھل گیا ہے. اور وہ سر سوری سر قطع کلامی معاف سر، آپ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے تو سر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پنجشیر ویلی ہے سر وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہی ہے سر؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ازبکستان، تاجکستان، یہ تمام وہ والے جو ایشو تھے جو بالکل ختم ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. وہ افغان طالبان کابل کے اوپر میں حملے بھی کیے ہیں، انہوں نے افغان طالبان کے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو مارا بھی ہے. انہوں نے پھر یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی مارا ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے کچھ لیڈر بھی مارے گئے ہیں. اور یہ 2 لیڈر جو ہیں ان کے افغان طالبان گورنمنٹ کے کیبنٹ ممبر سراج الدین حقانی اس میں شامل ہے. یہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اکانومی کے حالات خراب ہیں، سیکورٹی کے حالات خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی ہے. اور ہم نے بڑی سختی کی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر، ٹریڈ کنٹرول اور یہ تمام ٹریڈ ٹیرس، اور اس کے علاوہ 8.5 لاکھ افغانیوں کو ہم واپس بھیج چکے ہیں جو الیگل تھے. تو لہذا اور پھر ابھی پیچھے چند ہفتے پہلے ہم نے ایئر اسٹرائکس بھی کیے ہیں ان تمام بیسز پہ جو افغانستان میں. تو پاکستان افغانستان کے تعلقات نہایت کشیدہ ہیں اس وقت آل راؤنڈ. اب ان کو تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ کیسے ہم وہ پرانے حالات واپس لے کے آئے کہ ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چل رہا تھا، ہماری بارڈر ٹریڈ بھی چل رہی تھی، پاکستانی بھی تھوڑے بہت مطمئن تھے، اور جناب معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، دہشت گردی بھی بہت کم تھی. تو لہذا اب دیکھ لیں کہ افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی سخت مشکل میں ہے. اور اب جب ان کی فنڈنگ بھی روک دی گئی ہے تو اب تو حالات ان کے اور کمپاؤنڈ ہو گئے. آپ سنا کہ چائنیز ناراض ہو گئے، چائنیز بھی ناراض ہو گئے کہ جناب آپ اپنے سرزمین کو کیوں استعمال ہونے دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور جس میں کتنے چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پہ مارے گئے ہیں. تو چائنیز بھی ان سے ناراض ہو گئے. تو کر لیں جو کرنا افغان طالبان گورنمنٹ نے، پھر اس طرح کی پالیسی رکھیں گے تو یہی ہوگا ان کے ساتھ. سر دیکھیں جیسے ایک زمانے میں جو افغان جہاد، لیکن
آج اچھی خبر ہے، آج اچھی خبر ہے جس کو میں پہلے سپورٹ کر رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا کام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو کے پی کی سیکورٹی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اچھا فیصلہ ہے کے پی گورنمنٹ کا، چیف منسٹر صاحب کا، کہ جناب ہم ایک اپنا پشتون جرگہ کہیں، سر اس کے اوپر سر میں بعد میں آتا ہوں، سر اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، سر یہ جو بات ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ یہ پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سر دیکھیں سر سوری کوشچن میرا سر یہ ہے کہ جیسے ایک زمانے میں جب افغان جہاد جو چل رہا تھا اور اس کے بعد جب وہاں پہ کولیپس ہو گیا، سوویت یونین جو تھا کولیپس ہو گیا، تو اس کے بعد وہ جو جنگجو تھے، وہ جو وار لارڈز تھے یا وہ جو کرائے کے جو فوجی وہاں پہ انڈکٹ کیے گئے تھے، ان کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک دم جو تھی وہ جرائم کی شرح جو تھی بہت بڑھ چکی تھی، یہاں پہ چوری، ڈاکے، راہزنی اور رینسم کی جو واردات جو تھی وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو چکی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ان کو سوائے گولی چلانے کے یا گوریلا کاروائی کرنے کے کچھ اور تو کچھ آتا نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے جو قریب ترین جو علاقہ تھا، آبادی جو تھی وہ پاکستان کی تھی، لہٰذا انہوں نے یہاں پہ آ کے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اور اب اگر خدا نہ خواستہ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ اگر وہاں پہ افغانستان کے اندر اسی طرح خانہ جنگی کا ایک ہم منظر دوبارہ دیکھتے ہیں، تو سر بڑی مشکل سے، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ 8.5 لاکھ جو افغانی جو تھے آپ نے ان کو پش کیا اور ان کو بارڈر سے دوسری سائڈ پہ بھیج دیا ہے، تو سر اگر یہ دوبارہ وہاں پہ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 8.5 لاکھ کا ہی واپس آئے گا کہ وہ ملٹی پلائی ہو کے واپس آئے گا؟ دیکھیں ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال ہو اور ہم اتنی بڑی تعداد افغان ریفیوجیز کی پھر ہمارے پاکستان میں آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں یا تو یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہ وارن ٹیرر والا دور جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے۔ سر اب دوبارہ ٹوئن ٹاورز والا ایشو ہوگا تو سر پھر وارن ٹیررزم ہوگی نا، اب تو وہ تو آپ کے سامنے ہے سر۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ 9/11 والا ایشو بھی لوگ کہتے ہیں وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، امریکیوں نے خود کرایا تھا، ایک جسٹیفائی کرنا تھا امریکہ میں افغانستان میں انٹرونشن کرنے کے لیے، تو ان کا اپنا کیا گیا تھا، بیچ میں وہ چپ ہو گئے۔ اسامہ بن لادن کو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ختم کر دیا مئی 2011 کے آپریشن میں، اور پھر القاعدہ جو ہے وہ تھوڑا بہت امریکی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بائیڈن کا وقت آپ دیکھتے ہیں ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوتی ہے افغانستان کے حوالے سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا انٹرسٹ، ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ جناب بالکل چاہے پولیٹیکل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ، سیکورٹی لیول پہ یعنی کہ فوج ISI لیول پہ، اور اس کے علاوہ ایک جو کے پی گورنمنٹ کی لیول پہ، ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، ملٹیپل انگیجمنٹ ہونی چاہیے افغان گورنمنٹ، طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی بعد آ جاؤ، کہ تم بھی مارے جاؤ گے، ہمارے بھی تم پرابلم کریٹ کر رہے، بہتر یہ ہے کہ مفاہمت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ ہم یہ ایشو ریزالو کر لیتے ہیں، تاکہ آپ کی ٹریڈ جاری رہے، آپ کی پاکستان کے تھرو ٹریڈ جو ہے وہ بھی جاری رہے، اور بارڈر ٹریڈ، یہ تمام چیزیں بوتھ سائڈ آف دی ڈیورنٹ لائن۔ تو اس میں یہ کے پی، میں زیادہ ابھی خوش ہوں کہ کے پی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم بھیج رہے ہیں اپنے ایک ڈیلیگیشن اپنا افغانستان، جو کہ دیکھیں نا یہ بھی پشتون۔ لیکن سر یہاں پہ سر ایک چیز سر کائنڈلی سر یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ سر اگر میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرتا ہوں، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ وہ یہاں پہ ڈیلیگیشن بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن سر وفاق جو ہے ہماری جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے سر، ان کی جانب سے اس قسم کی کوئی بھی یہ جو مہم پہ وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی کسی طرح سے بھی اس کو پوزیٹیو سینس میں نہیں دیکھا جا رہا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پچھلے جب سے وہ اپنا یہاں پہ بنے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے سر کہ وہ جب اپنا نیشنل سیکورٹی کی جو بھی وہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے یا اجلاس ہوتا ہے یا میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر وہاں بیٹھ کے تو وہ روتے رہے ہیں کہ بھائی میں تو خود اپنے علاقے سے اپنی زمین کی فصل نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ میں ان کو بھتہ نہ دے دوں۔ تو سر یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ وہ پوری کی پوری وفاق جو ہے، پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ اس طرح کی حرکت کر رہے۔ تیسری بات سر یہ ہے کہ اگر میں انہی کی جماعت کی ان کی جماعت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ان کی جماعت نے سر ماضی میں بھی اور ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں بھی، میں پرانے ماضی کی بات کرتا ہوں، ریسنٹ پاسٹ کی بات کرتا ہوں، اور کرنٹ ڈیز کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو سیف پیسج دیا ہے، ان کو انہوں نے شیلٹر مہیا کیا ہے، اور ابھی بھی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر
2 दिन पहले की अगर मैं बात करता हूं तो बानी तहरीक की जानब से जो ट्वीट आई है और उनकी जानब से जेल से बाहर आने के बाद उनकी जो हमशीर जो मोहतरमा है उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसके मुताबिक तो हमें बाकायदा तौर पे मना किया गया है कि आपने किसी भी किस्म के जहादी को, टीटीपी को या ये फसादी जो हैं और खासतौर पर जो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के अंदर आके जो इंटरफेयर करते हैं उन पे किसी किस्म का आपने कोई हाथ नहीं लगाना। तो सर ये बहुत बड़ा एक खुला तजाद नहीं है सर एक साइड पे? बिल्कुल तजाद है। देखें बात यह है कि अगर इमरान खान के दौर में, हुकूमत के दौर में अगर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हुए तो आपके ख्याल में सिर्फ इमरान खान कर रहे थे? वो बिल्कुल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त जो उस वक्त अब तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं सर, अब तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही ना सर, मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूं, अब तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही ना। आप मुझे बीच में ना रोके, मुझे पॉइंट मुकम्मल करने दें, फिर आपको आपके सवाल के जवाब भी आते। ठीक है। देखें वो उस वक्त पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थे। वो बेशक वो मामला इनिशिएटिव फेल हो गया और उसमें इन्होंने काफी लोगों को रिलीज किया और फिर वो भी कहा जाता है कि जी में काफी लोग जो है वहां से इनको इजाजत दी गई कि वो आ जाएं केपी में वापस और वो हथियार लेके आ गए। तो फिर ये 2-3 साल से मामला शुरू हो गया, दोबारा हमले शमले ये इतना। तो लेकिन देखिए वो माजी में जो हो गया सो हो गया। अब जो इस वक्त के हालात है केपी में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये रेगुलरली मुलाकातें होती हैं, ये आते हैं, इनकी एक आईनी जिम्मेदारी है केपी चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान केपी की एक आईनी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कोऑपरेट करना है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इन्होंने कोऑपरेट करना है सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरा। तो मेरा ख्याल ये है कि आज उन्होंने ये कहा है कि जी हम सोच रहे हैं कि हम एक डेलीगेशन भेजें और आफ्टर टेकिंग दी फेडरल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड। ठीक हो गया। पीछे भी आपको पता है कि आप नहीं सुने, मुकम्मल नहीं हो, नहीं मैं सुन रहा हूं। पेशावर गए हैं, वहां पे तमाम ये मुलाकातें हुई हैं एट द हाईएस्ट लेवल विद द केपी पॉलिटिकल लीडरशिप। मेरे ख्याल वहां पे सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हैं कि, और ये भी एक ऑप्शन है मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी कि हाँ जी केपी चीफ मिनिस्टर के थ्रू ये जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेट देम कोऑर्डिनेट, आल्सो लेट देम पुट मतलब अपना एफर्ट ये मामला को सुधारने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ। लेकिन ये सिर्फ चीज काफी नहीं है, फेडरल लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, होम मिनिस्टर, हमारे सिक्योरिटी एजेंसी, सबको अपने काउंटर पार्ट्स के साथ अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंगेज करना चाहिए, सही तब मामला में बेहतरी है। ठीक हो गया सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ब्रिगेडियर साहब आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन जैसे कि अभी आपने ये गुफ्तगू सुनी है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, या आप ये कह लेंगे लुबे लुबाब जो पूरी इस गुफ्तगू का ये है कि पाकिस्तान को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके इंटरेस्ट की कौन सी चीज है, और ईरान, अफगानिस्तान, चाइना या कोई भी ऐसा मुल्क जो कि पाकिस्तान के करीब जवार में है, उससे हमें अपने रवाबत किस तरह के रखने पड़ेंगे ताकि सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखें और उसके बाद हम बाकी चीजों को देखें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।